তাহলে ও এগুলো হিস্ট্রিগুলো নিচ্ছে, দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট। ডিপ্লোপিয়া হিস্ট্রি নিচ্ছে, দেখতে পায় নাকি আদৌ দেখার কোনো সমস্যা আছে নাকি, দে আর টেকিং। Because any examinations before higher function test as well as for eye examination or any cranial nerve for eye related, that should be examined or taking some history. Good approach. Then consensual light reflex examines এরকম ভাবেই হবে, কম লাগছে রে প্রচুর। consensual light reflex এসি বেসি গুলো চলে রে, হ্যাঁ জিজ্ঞেস করবি না, সবসময় ট্রে, all I see is in the tray. Yes. So this point is important. Straight the head and straight away look the upper, the form in the far gauge, at the distance gauge, right? Then the light is coming from the back. Korea, I am asking you only the consensual light reflex. Huh? Consensual light reflex means indirect. So go for it. Yes, that means একদিকে আলো ফেলছে, in one side is directing light and the examiner is seeing the opposite side, whether pupil is constricted due to light or not, right? Yes, opposite side. So he will get full marks. Each and every step is very important. Taking a introduction is important, introductions, taking some consent, then some you have to take some history, yes, and minimental status scoring. It's not easy, but still if you utter the term minimental score, any examiner can ask you, do you know minimental status score? If he or she knows that, there is a fact. But you don't know that which examiner will come to take your final prof. That means your first professional MBBS. So higher function you can utter if you don't know the minimental status scoring. Then you can say that considering the subject's higher mental status is fine or normal. Then you can start. Okay. Next. কে চলে আসবি? তুই চলে আয়। তুই গিয়ে বস, লাইটটা বন্ধ কর। Trigeminal nerve, motor part. Trigeminal nerve, motor part. Suppose তোর এক্সাম শুরু হয়েছে, ট্রাইজেমিনাল পার্ট, মোটর পার্ট। ট্রাইজেমিনাল নার্ভ, মোটর পার্ট। আরে ও বলছে কি যে সফট টাচের জন্য আমি কি করব, হ্যান্ড করব, ত্যান করব। মাই কোশ্চেন ইজ মোটর পার্ট অফ ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। এই যে কোশ্চেনগুলো করছিস মানে তোর নাম্বার আস্তে আস্তে করে কমে যাচ্ছে। আমি কি বলেছি তোকে? I have asked you the motor part of trigeminal nerve. Motor means what? Muscle cell. তাহলে তার জন্য কি তোর সফট টাচ কি টাচ কি সব বলছিস যেগুলো দরকার, সেগুলো কি টাচ, পেন, ভাইব্রেশন, এগুলো কোথাকার সেন্স? এগুলো মোটর না সেন্সার? সেন্সার। তাহলে যদি বলতাম যে ট্রাইজেমিনাল ওভারঅল, দেন ইউ ক্যান সে। If I would say that sensory of trigeminal nerve, then it's okay. I am asking simple. That is a motor examination of trigeminal nerve. তাহলে বুঝতে পারছিস এইভাবেই এক্সাম হবে, আর কয়েক মাস পরেই এক্সাম। তোদের কোথায় বোধহয় অক্টোবরে হয়ে যাচ্ছে না? হ্যাঁ, ইউ আর লাকি।
নভেম্বরে তোদের প্র্যাকটিক্যাল বোধ হয় 3, 4, 5, 6 আমার কাছে যেটুকু এসছে প্র্যাকটিক্যাল তোদের 3rd নভেম্বর টু 6 নভেম্বর 3, 4, 5, 6 4 দিন পরীক্ষা। ওকে কিচ্ছু বলার দরকার নেই, ও যা বলবে তাই। তাহলে রেগুলার ক্লাসে রেগুলার অ্যাটেন্ডেন্স অ্যান্ড প্র্যাকটিস খুব এসেন্সিয়াল। যারা যারা এই 3 মাসও ঠিকঠাক ক্লাস আর প্র্যাকটিস করে যাবি পাস করে যাবি। ফিজিওলজি ইজ ভেরি ইজি। অ্যানাটমিতে একটু মনে রাখতে হয়, অ্যানাটমিটা একটু অন্যরকম। দেন জানা আছে? তো বল, ওকে বল। তুই কর, ডোন্ট সে এনিথিং বিফোর এক্সামিনেশন, জাস্ট কমপ্লিট ইউর এক্সাম। এক্সামিনেশনটা কমপ্লিট করবি, আমি শুধু চোখে চোখে তোকে দেখবো। This is a clinics, not your viva exam. Yeah, I will ask you a question, you will give a reply. No, you have to do the examine on your subject. চলে হ্যাঁ, দাঁড়া, ওখানে দাঁড়া, ওইখানে গিয়ে দাঁড়া। Motor part of trigeminal nerve. তাহলে ও কনসেন্ট নিচ্ছে বা ইন্ট্রোডাকশন দিচ্ছে, কিছু একটা করছে, প্রথমে গিয়েই টেস্ট করতে আরম্ভ করেন। ইটস নট গোয়িং ফাস্ট রেস্ট। And also he is trying to stand in the right side of the subject. That is also important. তাহলে দুটো মাসেলও দেখলো, একটা হচ্ছে টেম্পোরালিস, একটা হচ্ছে আর একটু হাতগুলো এরম করে দিতে হবে, নট এরম করে, হাতগুলো একটু বাড়াতে হবে। এই পালপেট করছি তো আমি, ক্লিঞ্চ করছি আর পালপেট করছি, ক্লিঞ্চ করছি আর পালপেট করছি। আর ক্লিঞ্চের সময় বলতে হবে ক্লিঞ্চ করো আর ছাড়ো, ক্লিঞ্চ করো আর ছাড়ো। দেন অনলি এক্সামিন যে করছে দ্যাট উইল পালপেট। তাহলে এটা কোন মাসেল দেখছে? টেরিগয়েড, ল্যাটারাল মিডিয়াল টেরিগয়েড। সাইড ওয়াইজ মুভমেন্ট। ভেরি গুড। এইটুকুই তো পড়া, এইটুকু তো পড়লেই তো পাস। পাস মানে অনেক নম্বর। আমি তো দিয়ে দেবো 18, 20-তে 18, 19 দিয়ে দেবো। তাহলে এখানে বলতে হবে, এখানে কিছু কিছু গন্ডগোল হলো। কি 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 বাদ গেল? কি বাদ গেল? মুখও এমনি আছে, তাহলে ওকে এক্সপ্লেন করতে হবে। মুখটা অতটা নয়, সামান্য খোলা। কি বলছি? ফেসিয়াল মাসেল সাপ্লাই। হ্যাঁ, সেটা হলো জর্জার্কের ইয়ে কি ইম্পর্টেন্স কি? হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ জর্জার্ক? না, ইফ জর্জার্ক ইজ এক্সাজারেটেড, মানে এরকম করে আছে এমনি হলো, মানে এক্সাজারেটেড, দেন মিন হোয়াট ইউ মিন বাই দ্যাট? Any reflex is exaggerated means, কে বলতে পারবি? Any reflex brisk or exaggerated means supranucleation বলা যাবে, that is also upper motor neural lessons. Good. So any reflex is brisk or exaggerated, that means we are dealing with upper motor neural lessons. আমি যদি জর্জাক পাই, if you get the জর্জাক exaggerated,
That means patient is suffering from some sorts of upper motor neural lesion বা supranuclear lesion. Supranuclear lesion specifically we say in case of facial now, not an overall, but that is also good, no problem. Nucleus এর উপরেই হচ্ছে, that is supranuclear. Sit down. আর চলে আয় লাস্ট বেঞ্চে, তুই যে বললি উপরে চলে আয়। Examine the facial nerve. Examine the facial nerve. তারা কনসেন্ট নিচ্ছে আর কি, বলছে জিনিসটা কি করতে যাবো কি করবো এসব বলছে, বলুক তারপর। আর তিনটে কম্পোনেন্ট বলেছি ফেসিয়াল নার্ভে, দাঁড়া তুই বল, এই যে ব্ল্যাক, হ্যাঁ, হোয়াট আর দ্য থ্রি কম্পোনেন্টস অফ ফেসিয়াল নার্ভ? সেন্সরি মোটর, ঠিক। তারপর কি করবি? হ্যাঁ, এই যে ওভারফ্লো বললি, ওভারফ্লো কেন বললি? বরং হবে না, উল্টোটাই, তাই না? সিকিউটর মোটর প্রবলেম যদি হয় ফেসিয়াল নার্ভে, ডু ইউ এক্সপেক্ট দ্য ওভারফ্লো উইল বি দেয়ার? নো, ড্রাইনেস উইল বি দেয়ার। সো ইউ ক্যান আস্ক দ্যাট, যে আচ্ছা মানে এরকম হয় যে আপনার চোখে দিয়ে কখনো জলই আসে না, মানে ধুলো পড়ছে তাতেও জল আসে না, এই ধরনের কোনো হিস্ট্রি কিছু আছে আপনার? এটা তো ইউজ করতে পারিস। মানে ড্রুলিং অফ সালাইভার কথা হিস্ট্রি নিতে চাইছি, ঠিক আছে, দ্যাটস অল। সেটা জিজ্ঞেস করতে হবে যে কোনো দিকে আপনার কি জল খাচ্ছেন বেরিয়ে যায়, বা আপনার মানে লালাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে, এই ধরনের কোনো লক্ষ্য করেছেন? দেন ঠিক আছে, মানলাম, নি গো ফর দ্য প্রপার টেস্টিং। হিস্ট্রি তো অনেক হলো, এবার সেন্সারি করবে। বেশ, সেন্সারি মানে কত দূর? হ্যাঁ, এগুলো সবসময় বলে দিবি, নইলে ইউ আর ইরিটেটিং ইউর এক্সামিনার। তোকে খুঁচিয়ে কেন জিজ্ঞেস করতে হবে? স্যার সেন্সারি মিনস অ্যান্টিরিয়র দুটার অফ টাং, ইট ইজ ফর দ্য টেস্ট সেন্সেশন। এই হবে অ্যান্সারের উত্তর। টেস্ট বার দেখবো, not like that. You are irritating your examiner. That means your examiner will try to pull back to your seat. ঠিক আছে, তোকে ওখানে বসিয়ে চেষ্টা করবে। এই পরে বল তারপর। তো আগেই নেওয়া হয়ে গেছে, হিস্ট্রি সব আগে, এবারে প্রপার টেস্টিং হবে। করতে থাক। জিভ বন্ধ কর এখন। হ্যাঁ, নিয়ে সাপোজ মনে কর তোকে সুইট দিলাম, নিয়ে তুই জিভে দিলি, তারপর তোকে ইয়ে দিলাম, সাবার দিলাম, তাকে পরপর দিয়ে দিবি? তাহলে কি করে বুঝবে? ও যদি জিভ না ঢোকায় তাহলে কি করে বুঝবে?
না তুই মনে কর তো জিভটা বের করলো, স্পিচ ডাউন টাং, ইউ আর গিভিং সুইট, দেন তাকে কি কি পরামর্শ দিবি, সাবজেক্টকে কি বলবি, তারপর এবার তুই মনে করছিস ইয়ে দিবি, সাবার দিবি বা কিছু একটা দিবি, কি হবে দিবি? না, দ্যাট ইজ দ্য রং। এই কনসেপ্টটাই তো আমি জানতে চাইছিলাম। ভেরি গুড, বুঝতে পেরেছিস তাহলে ভুলটা কোথায় আছে? টাং কখনো বের করা যাবে, ঢোকানো যাবে না, খুঁজি করা যাবে না। সেই জন্য তো টেস্ট বার্ডের টেস্ট। You are giving the taste bud examinations. Taste bud is supplied by the official. So টাং ভেতরে যাবে না, মনে রাখ, কুলকুচি তো দূরের কথা। So he or she can get taste, তার জন্য মুখে নিতে হয় না, প্যালেটে টেস্ট বাড আছে অবশ্যই। আমরা সবসময় স্বাদ এমনি করে মানি তা নয়। আমরা যদি এরকম করে সামনে তুই দিস সুইট, তুই সুইট পাবি, ইট উইল গেট সুইট, দেন সাওয়ার, ঠিক আছে, লাস্টে দিতে হয় বিটার। বুঝতে পারছিস ব্যাপারটা? তাহলে কি শিখলি এখান থেকে? যে টাং ভেতরে ঢোকানো যাবে না। এই কোশ্চেনটা এক্সামিনার জিজ্ঞেস করতে হবে, হলো? দেন সেন্সারি হয়ে গেলাম, দেন গো ফর দ্য মোটর। আর কিছু জিজ্ঞেস করবি না, শুধু বলবি, শুধু শুধু করতে থাকবি, আমি শুধু শুধু দেখবো, মুখে কোনো কথা নাই, আমাকে কিছু বলবি না। ওখান থেকে কি খুলতে পারবি তুই? চোখের পাতা থেকে খুলতে হবে তো, চোখের পাতা থেকে খুলতে হবে তো। তুই তো ভুরুটা বিক্রি করছিস, ভুরু সাপ্লাই আলাদা আর চোখের পাতার আলাদা। এই তো এইটা এইটা হচ্ছে জিনিসটা, এই 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 তো। ওকে জোরে করতে বল, ও তো জোরে করেই নেই, এমনি করে করতে হবে। হ্যাঁ, ওর চোখটা থাকবে এরকম, দেন হ্যাঁ বায়োলেটারালি বোথ, দেন এটা কোন মাসেল? হ্যাঁ, অবিকলিস অডিস। বেশি পড়লে আমার প্রবলেম হয়, বেশি পড়লে ছড়াবি। কম কম্প্যাক্ট পর, কম পর বাট কম্প্যাক্ট পর, তাহলে আউটপুট খুব ভালো হবে, রেজাল্ট ভালো হবে। বুঝতে পেরেছিস তো? এটা কিন্তু সিস্টেম। মেডিকেল সায়েন্সে সাপ পড়ে গেলে সাপ পড়ে গেলে, সাপ কারোর সঙ্গে কোনো লিঙ্ক নেই, সাপ গেছিস গেছিস পড়ে পুরো একদম ম্যাসেকার করেছে। আমার অনেক বন্ধু বান্ধব আছে এরকম, ফাইনাল ইয়ার ইয়াতে স্যার একদম প্রচুর জানে, কিন্তু কারোর সঙ্গে কারো কমিউনিকেশন নেই, এত পড়েছে এত পড়েছে এত পড়েছে, কমিউনিকেশন নেই। আবার কিছু আমাদের বন্ধু ছিল যারা খুব কম্প্যাক্ট করতো, এমসিকিউ তো ওইটা এলে ওটা মারবেই আর, গুড রেজাল্ট। বুঝতে পেরেছিস তো? দেন তারপর এই জন্য অল্প করে অরিজ আসছে তোর। হ্যাঁ, এটাকে কি বলে, কোন মাসেল? বেশ, তারপর এখনো দুটো বাকি আছে। এইটা যে করলি, এটা কোন মাসেল? মাক্সিম। তারপর আর কি আছে? প্লাটিজমা। আর হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, ওটা একটা নাম বলেছিলাম। কি কি করতে চাইছিস তুই ওকে? কি দিতে চাইছিস? প্র্যাকটিস করতে গেলে কি করতে হয়? এই সামনের দিকে এগিয়ে আসবে, দাঁতটা বেরোবে, এই এই এটা হচ্ছে প্র্যাকটিস। এই যে দেখা যাচ্ছে, তাহলে এখানে ভুলে গেলে চলবে না, ভুলে গেলে চলবে না। 20-তে 10 পেয়ে যাবি, নিয়ে 10ই পাবি। যা গিয়ে বস, তুই চলে আয়। এই বাবু ওঠ, উঠে পড়, তুই গিয়ে বসে পড়, তুই দাঁড়া, তুই দাঁড়া। এক্সামিন দ্য ট্রক্লিয়ার নাও।
সময় নষ্ট করিস না, সময় নষ্ট করলে তোর ক্লাসের কি হবে জানিস না? মনে পড়ছে না কেন? মনে পড়ছে না? টকলিয়ার নাম কত নম্বর নাম? 3 নম্বর। বলছে 4। কোন মাসকে সাপ্লাই করে? আর কিছুই জানো না। এই পড়াশোনার হাল হলে বিপদ। এইগুলি আসবে পরীক্ষায়। টেস্ট ফর দ্য ভিজুয়াল অ্যাকুইটি। তুই 20-তে না মাইনাসে চলে যাবি। আমি আগে থেকে দিয়ে রাখবো -10। আমি এবার ঠিক করেছি এটা করবো। এমন গ্রস মিস্টেক যেন না হয়, যারা 20 থেকে 0 না -10, মানে পরে ভাইভাটা তো 0ই পাবি। গ্রস মিস্টেক এটা আর কি। হ্যাঁ, ভিজুয়াল অ্যাকুইটি অফ ভিশন বলা হচ্ছে। অ্যাকুইটি অফ ভিশনে চোখ ফোক খুলিয়ে হাত পা দিয়ে করে একটা চোখ বন্ধ করে কি করতে চলেছিস তুই? তার মানে তুই যে সিনারির মধ্যে নেই সেটা ক্লিয়ার। তুই এই গিয়ের মধ্যেই নেই, অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যেই নেই। অ্যাকুইটি ভিশন কে কি করতে পারবি? 1, 2, 3, 4 অনেকেই পারবে। চলে আয় তুই, যা গিয়ে বস গা, হাওয়া খা ভিতরে। কিচ্ছু জানে না, কর। হ্যাঁ নিয়ে নে, যা খুশি যেখানে লাগাবি লাগা, নে ওইখানে লাগা, ওইখানে লাগিয়ে দে। দেখ ওই যে দরজার ছিটকে এটা না ওখানে, হ্যাঁ লাগা। হ্যাঁ ঘুরে যা, তুই ঘুরে যাবো। আমি আর কিচ্ছু বলবো না, এবার তুই করবি। ঠিক করছে ও? অনেক বলছে না স্যার, তা তোকে আর দ্বিতীয় চান্স দেওয়া উচিত। নিজেই যখন বলছিস স্যার পারবো স্যার, মানেই হচ্ছে তুই হচ্ছিস একদম এক্সট্রিম এজে গিয়ে এবার তুই দাঁড়িয়েছিস। পারবো স্যার বলে পাচ্ছিস না, মানে খারাপ। প্রথম ভুল কি করেছিস? রাইট সাইডে পেছনে দাঁড়াতে হবে, ফার্স্ট ভুল। ভুলগুলো যাচ্ছি বলে। দ্বিতীয় ভুল হচ্ছে কি, হ্যাঁ ডিস্টেন্সটা অনেকটা আছে, 6 মিটার মতো, আর একটু কাছে নিয়ে আসতে হতো। এক। তারপর 3 নম্বর ভুল, হ্যাঁ চশমা পরে একটা চোখ বন্ধ করে দেখবে, নইলে হাউ ক্যান ইউ অ্যাসেস দ্য রাইট আই লেফট আই? অ্যাকুইটি অফ ভিশন কিভাবে লেখা হয়? রাইট আই 6/6 এরকম। তার মানে প্র্যাকটিস করিসনি। আমি বারবার বলছি ক্লিনিক্সে বন্ধুদের মধ্যে প্র্যাকটিস কর, দ্যাট উইল বি ভেরি ভেরি মাচ হেল্পফুল। তুই পারবি না, আরেকজন পারবে, আরেকজন পারবে না, তুই পারবি। বইটা সঙ্গে সঙ্গে খুলে একবার দেখে নিলি, কি একটা ভালো যদি ম্যাগলয়েডসের বই থাকে খুলে নিলি, বই নেই ম্যাগলয়েডসের সার্চ করলি, অন্তত সব মোবাইল। এক্সামিনেশন অফ লিভার ইন ম্যাগলয়েডস চলে আসবে, ভিডিওস চলে আসবে, দেখবি সুন্দর। তাই তো আমি শুনলাম, একজন আমাকে একটা স্টুডেন্টই বলছে সেদিন, বললাম বাহ সুন্দর জিনিস, এরকম আমাদের সময় ছিল না, বইটাই খুলতে হতো। তো মোবাইল তো কোনো প্রশ্নই নেই। আমার ইন্টার্নশিপের 3য় দিনের এই 3 মাসে 4,800 টাকা পেতাম, সেই টাকা দিয়ে 4,000 টাকা দিয়ে মোবাইল কিনেছিলাম, তখন ইন্ডিগো, সেই ফোল্ডেড। কি আনন্দ, হ্যাঁ। আর তোদের সব হাতে হাতে বাবা মা একটা করে মোবাইল ধরে দিয়েছে, আমার ছেলেরাও তাই। তাহলে এগিয়ে নিয়ে আসতে হবে, চশমা থাকবে আগে, তাহলে লিখতে হবে ভিজুয়াল অ্যাকুইটি অফ ভিশন উইথ স্পেক্স, রাইট আই। এই যখন মনে কর এবারে যখন তোর INT হবে, তখন তো স্যাররা বলবে যে তাহলে স্যাররা কিছু শেখায়নি, এই তোরা যাবি কি কিছু ধস করে পড়বি, যে বাবা কিছুই জানে না ছেলেটা। একটা আই বন্ধ হবে, তারপর জিজ্ঞেস করতে হবে, আচ্ছা বলতো, ও যদি মনে কর ওই চোখে একটা চোখ বন্ধ কর, আর একটু সামনে, আরো আরো আরো,
হ্যাঁ বাস ঠিক আছে ঠিক আছে। দেন এর মধ্যে একটা চোখ বন্ধ করনি, লাস্ট লাইনটা পড়। এই চোখটা বন্ধ কর আবার, লাস্ট লাইনটা পড়। আচ্ছা ঠিক আছে, তুই মুছে নে মুছে নে, হাত দিচ্ছিস তাই। তাহলে ওর লাইট আর রেপটায় উইথ স্পেক্স কত অ্যাকুরেট ভিশন হবে? 6 হবে, গুড। এবারে চশমা ছাড়া, একটা চোখ বন্ধ কর, ওই চোখে পর, চিপিস না বেশি, চিপলে পরের বার পড়তে পারবি না। দেখ প্রবলেম হচ্ছে, তাহলে তাহলে ওর কত হবে? 6/36। ওই আইটা আবার ওই বন্ধ কর, হ্যাঁ তারপর ওইরকমই প্লাস পড়বো, বরং বেসিক্যালি পড়তেই পারছে না, 36টাও বেসিক্যালি নাই। ঠিক আছে, তাহলে এটা হচ্ছে কি ভিশন, কি ভিশনের ফার ভিশন, নিয়ার ভিশনের জন্য কোথায় আছে এখানে, কোনটা জায়গা আসছে? তাহলে নেই নেই বলে দিচ্ছিস, যা সবাই গিয়ে বস, টুলটা এখানে সরা। তাহলে এই যে গ্রাফগুলো আমাকে পড়তে দেওয়া হয়েছে, আমি জানি না তোদের কি নলেজ, কারণ পুরোনো নলেজ ছাড়া এগুলো পড়ানো খুব মুশকিল, খুব মুশকিল, বিশেষ করে নার্ভ মাসেল ফিজিওলজি। হ্যাঁ কটা আছে, এই যে দুটো দুটো গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি, এই দুটো দেখতে থাক দেখতে থাক। এগুলো কিভাবে করা হয়, এদের কাদের গ্রাফ? গ্রাফ ফর অ্যামফিবিয়ান, মেনলি ফ্রগ। ফ্রগের কি নেওয়া হবে? এগুলো হচ্ছে সিম্পল মাসেল টুইচ। এই গ্রাফটা দেওয়া হয় যখন কিছু বলতে পারছি না তখন। তাহলে এটা কি জিনিস? সিম্পল মাসেল টুইচ। কোন মাসেলের করা হয় মেনলি? হুইচ মাসেল? কি বলছে? স্কেলিটাল। স্কেলিটাল মাসেলের নাম কি? একটা নাম বল যেখানে ফ্রগের নেওয়া হয়। গ্যাস্ট্রোনেমিয়াস। তাহলে ফ্রগের গ্যাস্ট্রোনেমিয়াল মাসেল উইথ সুরাল নার্ভ। নার্ভ কেন নেওয়া হচ্ছে? ওয়াই নার্ভ ইজ টেকেন? টু স্টিমুলেট দ্য নার্ভ ফার্স্ট, then only you can get the contraction, তাই তো? whenever you are stimulating a nerve, then only action potential will be generated, action potential will pass throughout the action, then it come into the neuromuscular junction, then neuromuscular junction cross, then action potential appear, then it crosses the threshold potential, then it will cause the ultimately muscle contraction. বোঝা গেছে? এই এতগুলো মাঝেতে আরো আছে, কন্ট্রাকশন হওয়ার আগে কি হবে? excitation, contraction, coupling. It's essential. These things have happened here also. And remember that this curve is done in the kymograph. Kymograph means what? একটা কালো মতো দেখবি গোল গোল বক্সগুলো দেখবি এবার ক্লাস শেষে ওইগুলোতে করা হয়, ওগুলো ঘোরে, paper is moving and there is a lever connected towards the muscles ending and up to the paper. Whenever this contraction will be there, there is some movement will be there, some movement of the lever, and movement করবে। তো মুভিং কার্ভ যদি হয়, মুভিং পেপার যদি হয়, that will give such type of curve. যেটা এই কার্ভেতে কি আছে? এই কার্ভটাতে কি আছে? এই যদি ও বাহ, একটা পেনও নেই এখানে, কোনটা চলে? এটা চলে, চলো। তাহলে এইটা এরকম ভাবে আছে, রাইট? এইখানেতে আমি একটা পয়েন্ট অফ স্টিমুলাস দিলাম। পয়েন্ট অফ স্টিমুলাস মানে সুরাল নার্ভকে দিচ্ছি, সুরাল নার্ভকে একটা ইলেকট্রোড দিয়ে স্টিমুলেট করে দিচ্ছি। তো দ্যাট উইল কস্ট, দ্যাট phases will go and then ultimately muscle contraction will be there. এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। তাহলে পয়েন্ট অফ স্টিমুলেশন তোদের ওখানে দেখ লেখা আছে এ বলে, নাকি কি আছে? এ। দেন
আমার কাছে একটা নেই, ঠিক আছে। Then it will be a latent period. Then there will be a point of contraction. এইখান থেকে কন্ট্রাকশন হতে আরম্ভ করবে। তাহলে এইটাকে কি বললাম? ল্যাটেন্ট পিরিয়ড, তাই তো? ল্যাটেন্ট পিরিয়ড কেন হয় যদি বলা হয় হঠাৎ দ্য কজেস অফ ল্যাটেন্ট পিরিয়ড? অলরেডি আই এক্সপ্লেন্ড ল্যাটেন্ট পিরিয়ড কেন। In the amphibian case, latent period is only 10 millisecond. কেন হলো latent period কেন হলো? We are doing the stimulation, then after some time it will actually contraction happening. Why? এই যে একটু আগেই বললাম, কি বললাম? Action potential propagation, right? Neuromuscular junction crossing, excitation contraction coupling. And also, if you use the mechanical device, এই যে কথাটা বলছি, that is a mechanical device, বুঝছো একটা জিনিস, that can be obtained in the electrical device. If it is a mechanical device, the inertia of the lever also may cause latent period. তাহলে এই কথাগুলো যেন মুখ থেকে এক্সামিনেশন বেরোয়, at least যারা এই ক্লাসে আজকে আছে। তাহলে কন্ট্রাকশনটা কেন বাড়ছে হাইটে? ডিউ টু দ্য ক্যালসিয়াম কি ইফ্লাক্স ফ্রম দ্য sarcoplasmic reticulum, cytoplasm আসছে মাসেলে, that is causing the excitation coupling, basically action potential, acting and myosin binding, tropomyosin head আসবে, cross bridge হবে. This is happening in this phase. But after that, calcium will try to pull back. কোথায়? Then again cytoreticulum. Then it will come back like that. এরকম আছে তো তোদের দেখ আছে, তাহলে আছে। তাহলে এইখানে যে পিক অফ হাইট অফ কন্ট্রাকশনটা এটা পিক, রাইট? তাহলে দিস পিরিয়ড ইজ কল্ড কন্ট্রাকশন পিরিয়ড অ্যান্ড দিস পিরিয়ড ইজ কল্ড রিল্যাক্সেশন পিরিয়ড। কোনো কনফিউশন আছে এটা নিয়ে? কোনো কনফিউশন নেই। সো দিস টার্ম ইজ কাম অনলি হোয়েন মেকানিক্যাল ডিভাইসেস আর ইউজিং অ্যান্ড মুভিং পেপার ইজ ইউজিং। যদি আমি মুভিং পেপার না নিই তাহলে আমার কন্ট্রাকশন গুলো শুধু একটা করে দাগ দেবে, বোঝা যাচ্ছে? এই কোশ্চেনটাও কোনো এক্সামিনার করে যে তুমি এরকম দাগ পেলে তাহলে কি কন্ট্রাকশন হচ্ছে না? হ্যাঁ স্যার, এখানে শুধু কন্ট্রাকশনই পাবো, অনলি ফর কন্ট্রাকশন, লিভারটা এরকম করবে বাট নট মুভিং, দ্য কাইমোগ্রাফ ইটস নট মুভিং, এরকম করে ঘোরে আর লিভারটা এরকম করে বলে দিস গ্রাফ ইজ কামিং। whenever it is stopped, that means there is no movement of paper in the kymograph. So this type of graph will come not like that. It will come only in the moving, right? Our question is that this sir আমি এখানে তাহলে কি স্টিমুলাস দেব? তাহলে আমি এখানে কি থ্রেশহোল্ড স্টিমুলাস দেব, না সাব থ্রেশহোল্ড দেব, না ম্যাক্সিমাল দেব, না সুপ্রা ম্যাক্সিমাল দেব, কি জিনিসটা দেব, কি দেওয়া উচিত? আসবো। তাহলে এইটুকু কার্ভে আমার কি জানা গেল? লেটেন্ট একটা পয়েন্ট অফ স্টিমুলাস আছে, তারপরে একটা লেটেন্ট পিরিয়ড আছে, দেন পয়েন্ট অফ কন্ট্রাকশন আছে, কন্ট্রাকশন স্টার্ট হয়েছে, দেন রিল্যাক্সেশন। আর এইটা কেন হচ্ছে? এটাকে বলা হয় ফিজিওলজিক্যাল কার্ভ ডিউ টু দ্য ইনার্সিয়া অফ দ্য লিভার। ওই যে লিভার মানে কি? লিভার মানে বললাম যে এই মনে করো একটা মাসেল আছে, এই মনে করো একটা মাসেল আছে, মাসেলের এন্ড থেকে এখানে একটা লিভার দিয়েছে, আর এইখানে একটা ড্রাম আছে, এই ড্রামটা হচ্ছে মুভ করছে, এই লিভারটা কি আছে না এর মধ্যে লেগে আছে, জাস্ট টাচ। তাহলে এই যখনই কন্ট্যাক্ট করবে তখনই একটা মুভমেন্ট হবে, এখানে একটা মুভমেন্ট হবে। দিস মুভমেন্ট ইজ লাইক দ্যাট, রাইট? দিস মুভমেন্ট উইল বি লাইক দ্যাট। এই আবার যাচ্ছে, আবার করছে, আবার করছে, আবার করছে, পরপর স্টিমুলাস করবো, তার মুভমেন্ট আলাদা হবে। আই এম কামিং। দেন দিস টাইপ অফ, এটা একটা ইলেকট্রোড, এটা মনে কর নার্ভের, এটা একটা সুরাল নার্ভ, এখানে ইলেকট্রোড দিয়ে তুই স্টিমুলাস করেছিস। তো স্টিমুলেট করার পরে কি হবে? ল্যাটেন্ট পিরিয়ড হবে। কি কি রিজন আছে? এই যে স্টিমুলেট করলাম তার ফলে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল জেনারেশন, অ্যাকশন পোটেনশিয়াল প্রপাগেশন, দেন নিউরোমাসকুলার জাংশন ক্রসিং, দেন এক্সাইটেশন কন্ট্রাকশন কাপলিং, অ্যান্ড দেন ইনার্সিয়া অফ দ্য লিভার। এই যে ইনার্সিয়া অফ লিভার হচ্ছে এটা। তো এই কার্ভটা কি অনেক এক্সামিনার জিজ্ঞেস করে, এইটা আবার কেন এলো ভাই? দিস ইজ কল্ড ফিজিওলজিক্যাল কার্ভ স্যার। দিস ইজ ফিজিওলজিক্যাল কার্ভ ডিউ টু the inertia of the lever we used in the mechanical device, because in the kymograph the paper is moving, so that we are getting this type of curve. Simple, finish, আর কিছু নেই।
আর কিচ্ছু নেই। তাহলে এই কার্ভের মধ্যে থেকে জিজ্ঞেস করতে পারে কি কি, যে এইটা কি, ওইটা কি, এটা কেন হলো, এটা কেন হলো, এটা পিরিয়ড কত। অ্যাম্ফিবিয়ানের ক্ষেত্রে লেটেন্ট পিরিয়ড হচ্ছে 10 মিলিসেকেন্ড, কন্ট্রাকশন পিরিয়ড হচ্ছে ওই 40 to 50 মিলিসেকেন্ড, আর এই রিল্যাক্সেশন পিরিয়ড হচ্ছে 50 to 60 মিলিসেকেন্ড। রিল্যাক্সেশন ফেজটা বেশি হবে, এটাও কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারে। কন্ট্রাকশন পিরিয়ড বেশি না রিল্যাক্সেশন ফেজ পিরিয়ড বেশি? Relaxation phase basically it will take some more time because calcium must be pulled back into the sarcoplasmic reticulum. এইখানেতে আসার পরে যখন আমি আবার একটা স্টিমুলাস দেবো, এখানে স্টিমুলাস দিই, আবার একটা ল্যাটেন্ট পিরিয়ড হবে, আবার একটা কার্ভ হবে। বোঝা যাচ্ছে? এইভাবে পয়েন্ট অফ স্টিমুলাস, পয়েন্ট অফ কন্ট্রাকশন, কন্ট্রাকশন, রিল্যাক্সেশন। দিস ইজ দ্য কন্ট্রাকশন ফেজ অ্যান্ড দিস ইজ রিল্যাক্সেশন ফেজ। অ্যান্ড ইফ ইউ ডোন্ট মুভ দ্য পেপার, এই পেপারটাকে মনে করো আমি মুভ করাচ্ছি না, এটা মনে করো মুভ করছে, তাই এরকম কার্ভ। আমি এখানে ওইটাই ইউজ করলাম, বাট পেপার ইজ নট মুভিং, দেন কন্ট্রাকশন, কন্ট্রাকশন। দেখিস তো বাড়ছে, এটা কেন বাড়ছে আমি আসবো। কন্ট্রাকশন বাড়ছে, যত আমি স্টিমুলাসের রোল বাড়াবো তত আমার কন্ট্রাকশন, হাইট অফ কন্ট্রাকশন বাড়বে। আই এম কামিং। তাহলে এইটা হচ্ছে মেনলি আমাদের সিম্পল মাসেল টুইচ। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই সিম্পল মাসেল টুইচ? যদি বলে যে ডিফাইন সিম্পল মাসেল টুইচ, কে বলতে পারবে? বল। সিম্পল মাসেল টুইচ মিনস কি? স্টিমুলাস, হ্যাঁ বল। প্রোপাগেশন তো স্টিমুলাস হচ্ছে না, স্টিমুলাস তো প্রোপাগেট করছে, স্টিমুলাস তো ওই পয়েন্টেই আছে। আফটার গিভিং এ, you can say proper stimulus or you can say supramaximal stimulus, I'm coming to a muscle fiber to give a curve. It is called, or you production twitch, that is called simple muscle twitch. তাহলে কি হলো? I'm giving a stimulus into a nerve that is causing the contraction and the relaxation of a muscle. Simple. এখন you can ask, স্যার তাহলে মাসেল ফাইবারের কি সব ফাইবার গুলো স্টিমুলেট হচ্ছে? একটা মাসেল ফাইবার মনে করেন এরকম একটা মাসেল আছে, তার মধ্যে তো এরকম করে ফাইবার আছে, অনেক ফাইবার আছে। দিস মাসেল ফাইবারস আর সাপ্লাইড বাই কি বল? এগুলো কি সাপ্লাই করছে? আলফা মোটর নিউরনস। তাহলে এইখানেতে অতগুলো মাসেল আছে, কিন্তু প্রত্যেকটার জন্য প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে ইয়ে নেই, মোটর ফাইবার নেই, আলফা মোটর নিউরন নেই। তাহলে the motor neuron supplying the muscle fiber is called motor unit. বোঝা যাচ্ছে এবার কি আসছে জিনিসটা? This is called motor unit. তো এরকম মোটর ইউনিট একটা পার্টে আছে, আবার আরো পার্টে আছে, মোটর ইউনিটের ভ্যারিয়েশনস আছে। These are motor unit. কেন ইম্পর্টেন্ট? মনে করো এখানেতে এই মোবাইলটাই আছে, আমি তুললাম, এইটা তুলতে মোটর ইউনিট রিকোয়ারমেন্ট আর এইটা তুলতে রিকোয়ারমেন্ট কিন্তু আলাদা হচ্ছে, আবার এইটা তুলতে আরো রিকোয়ারমেন্ট, হ্যাঁ, তারপর যদি ওকে তুলতে যায় তাহলে তার রিকোয়ারমেন্ট আবার আলাদা। বোঝা গেল? দিস থিংস আর ডিফারেন্ট। সো দ্যাটস ওয়াই মোটর রিকোয়ারমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই পেনটাকে তোলা, এই মোবাইল তোলা, এইটা তোলা, এটা তোলা, ওইগুলো তোলা আলাদা আলাদা। সো রিক্রুটমেন্ট অফ মোটর মিনস হোয়াট? কখনো রিক্রুটমেন্ট আমার কম লাগছে, নাম্বার অফ মোটর ইউনিট রিক্রুটমেন্ট উইল বি লেস। আমি একটা চেয়ারকে তুলছি, সাপোজ আমার হয়তো 20খানা মোটর ইউনিট লাগছে একটা হাতে 20, একটা হাতে, কিন্তু একটা পেন তুলবো, আমার একটা কি দুটো মোটর ইউনিট রিক্রুটমেন্ট করলে আমার কন্ট্রাকশন হয়ে যাচ্ছে। এই তো আমি ধরে আছি, মানে দ্যার ইজ সাম কন্ট্রাকশন ইজ হ্যাপেনিং। আমি যে লিখছি কন্ট্রাকশন তো আছে, তবেই তো লিখতে পারছি। সো দিস মোটর ইউনিট রিকোয়ারমেন্ট, নাম্বার অফ মোটর ইউনিট ইজ লেস ফর দিস টাইপ অফ কন্ট্রাকশন। সো দ্যাট ইন ডে টু ডে প্র্যাকটিস, একটা থলি হাতে বাজার থেকে আসছিস, বিশাল বাজারটা করে দুটো হাতে, তার মোটর ইউনিট আর কিছুই করিস নি, একটা থলিটা শুধু নিয়ে যাচ্ছিস, দুটো আলাদা, দুটোতেই কিন্তু কন্ট্রাকশন ইজ হ্যাপেনিং। বাট মোটর ইউনিট ইজ মাচ মোর রিকোয়ারমেন্ট উইল বি দেয়ার ফর আওয়ার মোর ফোর্স or more weight, like so in these cases muscle fiber physiology দিয়ে জন্য বললাম, মাসেল ফাইবার ফিজিওলজি ছাড়া পুরো কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে না, আর সেটা এখানে সম্ভব নয়। তোকে এখন মাসেল নাম মাসেল ফিজিওলজি আবার পড়াবো, নো। So whenever going through these amphibians curves, always side by side you prepare the numb muscle physiology. That will be very much helpful. বোঝা যাচ্ছে? So these things are very common and commonly used. This is your kymograph. Kymograph means the paper is this.
এখানে কি করা হয় না, একটা মানে ব্ল্যাক পেপারে এটাকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়, এটা ব্ল্যাক দিয়ে, পুরো ব্ল্যাক। আর এই যে লিভারটা আছে, এই লিভারটা এখানে কাটতে আরম্ভ করে। ব্ল্যাকের ওপর কাটলে কি হবে, সাদা মতো একটা দাগ হবে। যখন কার্ভ হচ্ছে তখন মুভ ছাড়া, মুভিং কাইমোগ্রাফ ছাড়া, উইদাউট মুভিং কাইমোগ্রাফ, that curve will not come. In case of static curve, static paper, paper is static, পেপারটা মুভ করছে না, তাহলে এরকম কার্ভ পাওয়া যাবে। ক্লিয়ার? তাহলে নেক্সট কার্ভ দিয়ে দে, ওই দুটো দে, ওই দুটো দে। এই তো হচ্ছে সিম্পল জিনিস। চলো, এগুলো সাধারণত আমরা পড়াই না, এগুলো ডেমনস্ট্রেটররাই পড়ায়, অনেকদিন পরে আমি পড়াচ্ছি, আমার জানিও না সিলেবাসে কি আছে, যা যা দিয়েছে। এই একটা আছে, এই একটা আছে, দেখো আর কোথায় গেল, এখানে আছে। তাহলে টেম্পারেচার যদি বাড়ে তাহলে কি হয়, এনজাইমেটিক অ্যাক্টিভিটি বাড়ে না কমে? বাড়ে। এনজাইমেটিক অ্যাক্টিভিটি যদি বাড়ে তাহলে মেটাবলিক রেট বাড়বে না কমবে? বাড়বে। তাহলে পুরো এনজাইম সিস্টেমটা বাড়বে। তাহলে কি হবে, হাইট অফ কন্ট্রাকশনটা বাড়বে। এইখানেতে আসি, যদি মনে করো আমি এখানে এইটা 25 ডিগ্রিতে করেছি, হ্যাঁ, সেন্টিগ্রেড। এইবারেতে আমি এইখানেতে গরম এনভায়রনমেন্টে একটা কার্ভ নেবো, ঠিক আছে, 40 ডিগ্রিতে নেব, তাহলে কার্ভটা কেমন হবে, ঠিক এইরকম হয়ে যাবে। বোঝা গেল? এটা মনে কর 40 ডিগ্রিতে চলে গেছে, 40 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। হ্যাঁ, এইখানেতে আছে দুটো কার্ভ, সেটা হচ্ছে 10 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। রাখ দুটো রাখ, দেখ এটা ছোট, আমি আসছি, বড়টা পেলাম না, এটাই খুঁজছিলাম। এটা এখন নেই, এটা এখন নেই, যেটা আমি করাচ্ছি এখন নেই। তাহলে এইখানেতে যে ওয়ার্ম টেম্পারেচারে what will be the significant changes of simple muscle twitch? কি হতে পারে? Any idea? Any idea means what will be for your latent period? What will be for your contraction period? What will be for your relaxation period? তাহলে এখানে লিখে দিলাম ওয়ার্ম, আর এখানে লিখে দিলাম কোল্ড। ঠিক আছে, তাহলে আমার ল্যাটেন্ট পিরিয়ড কি হবে, কন্ট্রাকশন পিরিয়ড কি হবে, রিল্যাক্সেশন পিরিয়ড কি হবে, আর হাইট অফ কন্ট্রাকশনই বা কি হবে। এখানেও তাই, এলপি, সিপি, আরপি দেন এইচসি। এইচসি মিনস হচ্ছে হাইট অফ কন্ট্রাকশন। হাইট অফ কন্ট্রাকশন মানে এইটা, এই হাইট অফ কন্ট্রাকশন। তাহলে এখানে চোখে দেখতে পাচ্ছি যে হাইট অফ কন্ট্রাকশনটা বেড়েছে। কেন বাড়লো? বিকজ 40 ডিগ্রি টেম্পারেচার মিনস ইনক্রিজ টেম্পারেচার, and that causing your enzymatic activity is increased, so metabolic rate will increase. If metabolic rate is increased, then your height of contraction, because what, metabolic rate increase মানে হচ্ছে আমার ক্যালসিয়াম লেভেল বেড়ে গেছে সাইটোপ্লাজমে, and remember that height of contraction is directly proportional to the concentration of the calcium in the muscle cytoplasm. That is a main rule of this all throughout this curve. So warm temperature কি হলো, ল্যাটেন্ট পিরিয়ড কমবে না বাড়বে? কমবে। মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি বেড়ে গেছে, হুড়ুর করে ক্যালসিয়াম টানছে, অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ফাস্ট হবে, তাহলে নিউরোমাসকুলার জাংশন ক্রসও ফাস্ট হবে। সো ল্যাটেন্ট পিরিয়ড উইল ডিক্রিজ। একদম ঠিক। কন্ট্রাকশন পিরিয়ড কি হবে? হ্যাঁ, কেন ইনক্রিজ হবে? অবশ্যই ডিক্রিজ হবে। তো ল্যাটেন্ট পিরিয়ডের আগে যদি শুরু হয়ে যাচ্ছে, তাহলে হাইট অফ কন্ট্রাকশনে অলওয়েজ কন্ট্রাকশন পিরিয়ড উইল বি লেস, রিল্যাক্সেশন পিরিয়ড উইল বি লেস, একমাত্র হাইট অফ কন্ট্রাকশন উইল বি হাই। এই জন্য বললাম নাম মাসেল ফিজিওলজি লাগবে। আর এখানে ঠিক উল্টোটা, এই তোদের যে কাপটা আছে সে কি হয়েছে, সে হয়েছে কি না এইরকম টাইপের হয়েছে। দেখ এইটা হচ্ছে, এই ধর তোদের এখানে লেখা আছে 10 ডিগ্রি 10 ডিগ্রি লিখলাম, দ্যাট মে বি 5 ডিগ্রি। তাহলে কি হয়েছে, এখানে হাইট অফ কন্ট্রাকশন কমে গেছে, ল্যাটেন্ট পিরিয়ড কি হয়েছে, বেড়ে যাবে। কারণ কি, কোল্ড ডিক্রিজেস দ্য এনজাইমেটিক অ্যাক্টিভিটি, মেটাবলিক রেট এটসেট্রা। তাহলে সবগুলো এগুলো ল্যাটেন্ট পিরিয়ড, কন্ট্রাকশন পিরিয়ড। তাহলে কন্ট্রাকশন হাইট বেড়ে গেল অনেক, কন্ট্রাকশন পিরিয়ড বেড়ে যাওয়া তা নয়, বুঝে গেল? আর এখানে হচ্ছে এটা কমে যাবে। দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। এইগুলোই জিজ্ঞেস করবো, যে টেম্পারেচার কার্ভটা দিয়ে দেবে, বলে এটা কি হয়েছে বলো। হ্যাঁ, সো ইন দিস কেসেস টেম্পারেচার চেঞ্জেস ইজ হ্যাপেনিং। এইবারেতে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে, whenever you are doing any experiment,
লাইক টেম্পারেচার, আমি কি এক্সপ্লেন করলাম এখানে, টেম্পারেচার চেঞ্জেস দিয়ে এক্সপ্লেন করছি। হোয়াট শুড বি দ্য স্টিমুলাস, কোন স্টিমুলাস দেওয়া উচিত, থ্রেশহোল্ড দেওয়া উচিত না সুপ্রা থ্রেশহোল্ড দেওয়া উচিত না ম্যাক্সিমাল দেওয়া উচিত না সুপ্রা ম্যাক্সিমাল দেওয়া উচিত, এই কোশ্চেনটা কোনো কোনো এক্সামিনার করতে পারে। রিমেম্বার, whenever doing any types of experiment, variation is only variable is one, that means here it is temperature, then always we will give stimulus as a supra maximal. কেন supra maximal stimulus আমার লাগবে, very very important। কেন বললাম এই কথাটা একটু পরে তোরা এটা বুঝতে পারবি যে কেন এটা বললাম, আসবো যখন নেক্সট কাপগুলো তখন। এখন অন্তত মনে রাখ যে সুপ্রা ম্যাক্সিমাম বলে একটা টার্ম বলেছি, সুপ্রা ম্যাক্সিমামটা কি জিনিস সেটাও আমি বলিনি, কিন্তু শুধু বলেছি যে হোয়েন এভার ইজ গিভিং এনি এক্সপেরিমেন্ট দেন দ্য স্টিমুলাস, এটা তো একটা ইম্পর্টেন্ট যে আমি কি স্টিমুলাস দেবো। স্টিমুলাস আমি থ্রেশহোল্ড লেভেল থেকে বাড়লেই আমার কিন্তু অক্সিজেন পটেনশিয়াল আরম্ভ করবে। any stimulus above the threshold causing your action potential, and action potential means some sorts of contraction will be there. তাহলে এবার স্টেজগুলো কি আছে আমাদের, কি আছে না, রেস্টিং মুভমেন্ট পোটেনশিয়াল, থ্রেশহোল্ড পোটেনশিয়াল, দেন অ্যাকশন পোটেনশিয়াল, দেন স্পাইক পোটেনশিয়াল। So in this pattern আমাদের these contraction is happening. But whenever you are doing any experiment taking some variables, then supramaximal stimulus is essential to avoid লিখে রাখ অন্তত, to avoid the motor unit recruitment। কেন আসছে এরপরে আসছে, কয়টাতেই দিয়ে দিই, দাঁড়া এই কাপটা দিয়ে এবার, তাহলে ওই দুটো কাপ দিয়ে দে, এই দুটো পড়া কিছু নেই, এটা রাখো। হ্যাঁ, সো এইখানে দেখতে পাচ্ছিস, আচ্ছা বলতো এই কাপটা দেখে যে এই কাপটাতে মুভিং কাইমোগ্রাফের হচ্ছে না স্ট্যাটিক পয়েন্ট, হ্যাঁ ওই যে ওখানে ছিল, বাস মুছে গেছে। তাহলে এটা হচ্ছে, এগুলো সব হচ্ছে মুভিং, বাট দিস থিংস আর ইয়োর স্ট্যাটিক, রাইট? তাহলে এগুলো একটু মুছে নিন। So whenever kymograph is moving, that means paper is moving, that means paper is moving, then the simple muscle curves will be like that is upward and then downward। এই যে কার্ভটা যেটা দেওয়া আছে সেই কার্ভটা হচ্ছে স্ট্যাটিক, মানে দ্যাট মিন্স নো মুভমেন্ট ইজ দেয়ার। মুভমেন্ট অফ হোয়াট? মুভমেন্ট অফ কাইমোগ্রাফ পেপার, পেপারটা স্টিক আছে। তাহলে দেখ ওইখানে দে, আমার কাছে একটাও নেই, কোথায় গেল, দাঁড়া নিয়ে আস, বইটা নিয়ে আসতে হবে। হ্যাঁ বল কোনটা? এমআরবি ভুলে যায় এখন, এমআরবি নিয়ে কিছু ইয়ে করিস না, আগে জিনিস বেসিকটাকে বোঝ, তারপর হ্যাঁ বেসিকটা না বুঝলে এগুলো বলতে পারবি না। যেগুলো জিজ্ঞেস করে আমি ঠিক সেইটুকুই তোদেরকে বলে দেবো যেগুলো দরকার আছে, নইলে ওটা ওই একটা কাপ নিয়েই 1 মাস চালানো যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। তাহলে আলটিমেটলি কি দাঁড়াচ্ছে যেগুলো, সেটা হচ্ছে যে আমি যখন একটা স্টিমুলাস দিচ্ছি, ইফ ইট ইজ সাব থ্রেশহোল্ড নয়, মনে কর এখানে একটা স্টিমুলাস দিলাম, মনে কর সাপোজ একটা এদিকে হচ্ছে তোর স্ট্রেংথ অফ স্টিমুলাস, হ্যাঁ এটা না, তোমার টেম্পারেচারটা কই, 40 ডিগ্রি যে আগে টেম্পারেচারটা কই, এখানে বলো যে টেম্পারেচার আরেকটা দিতে, এটা তো শুধু ইয়েটা, আর একটা আছে, না 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 আমি আগের দিন করেছি যে, হ্যাঁ সে তো খুঁজছি, আমি ওই তো খুঁজছি। তাহলে এই যে বইটা, তাহলে এখানে জিনিসটা কি হচ্ছে, এখানেও দেখ স্টিমুলাস দিয়েছে, তাহলে এইখানে স্টিমুলাস দিলাম, সাপোজ মনে কর আমি 7 মিলিভোল্ট, ঠিক আছে, নিয়ে কিছুই হলো না, নো রেসপন্স নেই, মানে এখানে ফাঁকা। আবার এখানে দিলাম 7.2, তাতেও কিছু হয় না, তাহলে দিস আবার, আচ্ছা ঠিক আছে, আবার এখানে দিলাম 7.5, টাক করে একটা দিল, তার মানে এখানে কন্ট্রাকশন কি হলো, আর বাকি 7 আর 7.2 তে সব কিন্তু মিলিভোল্টে,
হ্যাঁ, এটা একটা আরবিট্রারি ধরা আছে, এমন না যে 5 হতে পারে 8 হতে পারে, বাট দিস ইজ ইয়োর, এই দুটোতে স্টিমুলাস দেওয়া সত্ত্বেও নো কন্ট্রাকশন ইজ দেয়ার, তাই তো? তাহলে এই যে স্টিমুলাসটাকে, এটার নাম হবে কি? হয় সাবসেশন বলবে, আর এখানে বলছি দেখ এই যে কি বলা হচ্ছে সাব মিনিমাল, মানে কিছুই হচ্ছে না। এখন সাব মিনিমাল বলে না, এখন বলা হয় সাব থ্রেশহোল্ড। ঠিক আছে, এটা সব বহু যুগের কাজ, কোনো কাজের জিনিস খুব বেশি নেই। মোটর রিক্রুটমেন্ট ছাড়া এই টোটালটা পুরো ভাওতা, কিছু নেই, অ্যাজ পার ক্লিনিক্যাল অ্যাসপেক্ট কিচ্ছু নেই। মোটর ইউনিটটা আছে, অনলি দ্য রিক্রুটমেন্ট অফ মোটর ছাড়া প্র্যাকটিক্যালি, আমি তো ক্লিনিক্সের লোক, কিছু গায়ে লাগে না। It's useless. You have to pass at least 5 marks is there, and very easy to get that marks, and that will be helpful if anything happens in clinics or etc. That will help you in the viva also. That can be added. For 5 পেলে একটা হেল্প পাওয়া যায়। তো that is a threshold, মানে কি শুরু করছি, রাইট? এইভাবে আমি এবার বাড়ালাম 7.8, এই বাড়লো, তারপর করলাম 8, বাড়লো, কোথায় গেল রে? So these things are increasing when we increase the strength of stimulus, right? যখন আমরা স্ট্রেংথ অফ স্টিমুলাস দিচ্ছি তখন এটা বাড়তে থাকছে, রাইট? আমি আর একটু বাড়ালাম, 8.5 করলাম, বাড়লো, তারপরেতে 8.8 করলাম, বাড়লো, তারপরেতে 9 করলাম, তারপরেতে 10 করলাম, আর বাড়ছে? আর কিন্তু বাড়ছে না, বাড়ারও তো একটা লিমিট আছে। তাহলে এখানে কি 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 বুঝতে পারছিস? যে এখানে হাইট অফ কন্ট্রাকশনটা আস্তে আস্তে বাড়ছে ঠিকই, বাট আফটার at the peak of contraction এখানে এসে তারপর দ্যাট ইজ গোয়িং টু কনস্ট্যান্ট। তাহলে এর পরের যে স্ট্রেন গুলো, সেইটারই নাম হচ্ছে সুপ্রাম্যাক্সিমাল। বোঝা গেল কি নাম দিয়েছে এরা? দিয়েছে নাম সুপ্রাম্যাক্সিমাল। ওকে, আর এই যে যেটা হয়েছে ম্যাক্সিমাম, তাকে বলা হবে ম্যাক্সিমাল। বোঝা গেছে? তাহলে এই যে হাইট গুলো বাড়ছে কেন? আবার সেই পুরোনো জায়গায় চলে যা, মোটর ইউনিট রিক্রুটমেন্ট। তাহলে এখানে যদি দুটো মোটর ইউনিট রিক্রুটমেন্ট হয়, এখানে 4টে হয়েছে, এখানে 8টা হয়েছে, এখানে 12টা হয়েছে, আমি আরবিট্রারি বলছি, নট ফিক্সড, এখানে 20টা হয়েছে, নিয়ে আর হবে না, এই ম্যাক্সিমাম রিকোয়ারমেন্ট রিক্রুটমেন্ট হবে। তাহলে আমি এইখানেতে একটা বড় চেয়ার টেবিল তুলতে পারবো, এইখানেতে একটা ছোট্ট পেন তুলতে পারবো, বোঝা যাচ্ছে? আর এর ছাড়া আর কিছু নেই। হ্যাঁ, so this is your totally a concept that in a static curve, পেপারটা ঘুরছে না, so some sorts of your strength of stimulus must be there above threshold. থ্রেশহোল্ডের থেকে বেশি না হলে আমার অ্যাকশন পোটেনশিয়াল তৈরি হবে না, and that's why the height of increasing due to your motor unit requirement. তাহলে এটাকে বলা হয় মোটর ইউনিট রিক্রুটমেন্ট। সো নাম্বার অফ, হ্যাঁ পেয়েছিস? আরে 40 ডিগ্রি ছিল তো, আরে এটা না 40 ডিগ্রি তো একটা দেয়া ছিল, আমি সেদিনই বলেছি। এই একটা গোটা ল্যামিনেট নয়, আমার কাছে আছে 40। হ্যাঁ ঠিক আছে, থাক ঠিক আছে, ল্যামিনেট ছিল, আমি আগের দিন পড়েছি, সোমবার আগের দিন পড়েছি। কোথায় রাখলো তাহলে, কোথায় যাচ্ছে? আমি সেদিনই পড়েছি, একদম শিওর। এই যে একবার দেখে নে তোরা, যে এটা নর্মাল টেম্পারেচারে, এটা দেখ 40 ডিগ্রিতে, ঠিক আছে, 40 ডিগ্রিতে আছে, দেখে নে একবার সবাই। সো in this case it is a concept that whenever you don't give any supramaximal stimulus, আগেবার বলছিলাম যে if any variable experiment we are doing, stimulus must be supramaximal to avoid, তাহলে এইখানেতে কোনো মোটর ইউনিট রিক্রুটমেন্ট হয়েছে আর হয়নি। সেটাই আমার চাই। আমি যদি আবার মোটর ইউনিটকে রিক্রুটমেন্ট করি, তাহলে দুটো ভেরিয়েবলস নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট হবে না। তাহলে whenever dealing with temperature, then we are doing that, we are giving the stimulus
first point of stimulus we are giving, that is supramaximum. Because of we are avoiding to motor recruitment, motor unit recruitment, and motor unit is motor nerve or alpha motor neurons supplied the muscle fiber, each called one motor unit. একটা মাসলে অনেকগুলো মোটর ইউনিট থাকে, একটা টোটাল মাসলে মনে কর মাসেল ফাইবার তো গাদা আছে, সো ফাইবার কিছু আছে, ফাইবার এরকম আছে। একটা মাসেলের মধ্যে দেখা গেল এখানেতে তিনটে, এখানে আরো অনেকগুলো, এখানে আরো 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 আরো, এখানটাতে আরো ঘিচিঘিচি করছে পুরো। সো অল আর ইয়োর সেপারেট মোটর ইউনিট, মোটর ইউনিট, বোঝা যাচ্ছে? সো when we pull the chair and anything, any big object or heavy weight, then much more number of motor units is essential. এটাই, আর কিছু বোঝার নেই। এই যে একটা ট্রান্সপোর্ট তুলছি, তার যা মোটর ইউনিট রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে, জলের বোতল তার থেকে একটু আলাদা, এটা তুলছি একটা আলাদা, চেয়ারটা তুলতে যাবো তার থেকে আলাদা, আর কিচ্ছু নেই। সো এটা একটা গেল। নাও আই এম কামিং টু দা, কি আছে এবার? হ্যাঁ, টু সাকসেসিভ স্টিমুলাই অন এ মাসেল কন্ট্রাকশনস। একটা কন্ট্রাকশন দেওয়ার জন্য একটা গ্রাফ হচ্ছিল। তাহলে এখানে মনে রাখার বিষয় হচ্ছে সুপ্রাম্যাক্সিমাম, ইয়েস, এন্ড দিস ইজ এ রিওস্ট্যাটিক গ্রাফ, এটাও মনে রাখার বিষয়। হ্যাঁ, সো দিস থিংস আর মোটর ইউনিট কাকে বলে, মোটর ইউনিট কিভাবে কাজ করে, গো থ্রু ইউর নার্ভ মাসেল ফিজিওলজি। নার্ভ মাসেল ফিজিওলজি তো কে পড়েছিল? আমি তো পড়াইনি, কে পড়েছিল? এসব পড়েছে, ঠিক আছে, ওগুলো নিয়ে নিবি ক্লাসগুলো, যেগুলো যেগুলো বুঝিয়েছে। ওকে, সো সাকসেসিভ স্টিমুলাস। তাহলে এখানে একটা কার্ভ আঁকলাম, এখানে পয়েন্ট অফ স্টিমুলাস দিলাম, এখানে ল্যাটেন্ট পিরিয়ড গেল, নিয়ে পয়েন্ট অফ কন্ট্রাকশন, দেন কার্ভ শোস লাইক দিস, নিয়ে একটা সার্টেন টাইম পেরিয়ে যাওয়ার পর আফটার দ্য রিল্যাক্সেশন আবার এখানে একটা স্টিমুলাস দিলাম। তাহলে এখানে 1 আর এখানে PS 2, পয়েন্ট অফ স্টিমুলাস 2 দিলাম। এটা তোদের আছে, দিয়ে দিতে হবে, এটা দিয়ে দিই একটা, এটা দিয়ে দিই একটা, আর ওই আগেরটা দিয়ে দে, আর খাতাটা যে যা দেখা হয়ে গেছে দে, নাহলে এদিকে দিয়ে দে, ওটা দিয়ে দেখবি, দেখ সবগুলো দিয়ে যাস। তাহলে কি হলো, পয়েন্ট অফ স্টিমুলাস সেকেন্ড 2, তখন দেখা গেল তাহলে এরকমই একটা হলো। তাহলে হাইটের কোনো চেঞ্জ নেই, দেখ হাইটের কোনো চেঞ্জ নেই। কেন চেঞ্জ নেই? সেই জিনিস, আমার এখানে পয়েন্ট অফ স্টিমুলাস হয়েছে, ল্যাটেন্ট পিরিয়ড পেরিয়েছে, পয়েন্ট অফ কন্ট্রাকশনে কন্ট্রাকশন স্টার্ট হয়েছে, যখনই কন্ট্রাকশন স্টার্ট হয়েছে ক্যালসিয়ামগুলো হুড় করে সব এসছে। তারপর যখন আমার ক্যালসিয়াম এবার ব্যাকফ্লো হতে আরম্ভ করেছে টুয়ার্ডস দ্য সাইক্লোপিক রেটিকুলাম, then is coming down 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 and relaxation completely done. After some time again you are giving, that means what? That means calcium is stored. তাই আমি সেকেন্ড স্টিমুলাসের পরেও there is no change of any height of contraction. আগেই বলেছি concentrations of calcium is proportional to the height of the contractions. তাহলে যতক্ষণ না পর্যন্ত কন্ট্রাকশন ক্যালসিয়ামের কনসেন্ট্রেশন বাড়ছে, until the concentration of calcium in the cytoplasm of the plasma muscles is increases, then there will be no change in any height of contractions. তাহলে এখানে কিছু হলো না, ঠিক আছে, হলো না মানলাম। কিন্তু যদি আমি ঠিক রিল্যাক্সেশনের আগে একটা স্টিমুলাস দিয়ে দিই, মনে করো এইটা 2 দিয়ে দিলাম করে, তাহলে কি কার্ভটা এরকম হবে? কার্ভটা এরকম হবে না, কার্ভটা কেমন হবে? এইরকম হবে। তাহলে এবারে বাড়লো কিনা, এবারে বাড়লো কিনা, হলো। এইবারেতে আমি কি করলাম, না রিল্যাক্সেশনটাই আমি আনতেই দেবো না, মাঝখানে আমি একটা স্টিমুলাস দেবো, মানে এইখানে একটা স্টিমুলাস দিচ্ছি PS 3। তাহলে আমার কার্ভটা কেমন হবে? এরকম হবে। দেখ দেখ তোদের ওখানে আছে, রাইট? তাহলে কি হচ্ছে, এটা এইখানেতে আমি স্টিমুলাস দিয়ে দিচ্ছি, এখানে আমার কন্ট্রাকশন আরম্ভ হয়ে গেছে, রাইট? তাহলে এগুলো কি দেখাচ্ছে, যে রিল্যাক্সেশন যদি আমি কমপ্লিট পুরো করি, পুরো করে আমি যদি খানি ওয়েট করি, then we go the second stimulus, then there will be no change of any iron calcium এর concentration change হচ্ছে না, that's why height of contraction will be same. But if we do anything second stimulus in the just before completion of relaxation or in between the relaxation phase, then there is a increase of height হয়ে যাচ্ছে। because why? এটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে, তখন তো বলতে হবে মুখ থেকে যেন বেরোয়, দ্যাট ইজ ডিউ টু
beneficial effect. What does it mean? What does it mean? It is happening due to beneficial effect. What does it mean? Beneficial mean হচ্ছে কি না, ফার্স্ট কন্ট্রাকশনের কিছু ক্যালসিয়াম ব্যাক করতে না পারার জন্য, so it can't back or pull back totally or fully inside the sarcomeres reticulum. So for the previous contraction, some of the calcium concentrations is present in the cytoplasm. বোঝা গেল? এবার আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। মনে কর এইখানেতে আমার 30টা ক্যালসিয়ামের কনসেন্ট্রেশন লেগেছে, 30টা, এই মলিকুল হিসেবেই ধরলাম 30। তাহলে আমি যখন এইখানে নেমে যাচ্ছি তখন আমার কিন্তু আবার 30টা প্যাকড হয়ে গেছে, রাইট? এইবারেতে আমি যখন নামছি তখন এইখানেতে কি হয়েছে, এখানে 30টা নেই, এখানে ধর মনে কর এখানে হয়ে গেছে 28, এখানে হয়ে গেছে 27, নামছে, বাট এখানে এতগুলো আছে, আমি কিন্তু এখানে জিরো করতে পারিনি। মানে সার্কোপ্লাজম রেটিকুলাম এইখানেতে কি হচ্ছে, এইখানে পুরো জিরো হয়ে গেছে, ক্যালসিয়াম এটা জিরো হয়ে গেছে, তবেই তো আবার ঢুকেছে, তবেই আবার স্টিমুলাসের জন্য দ্যাট উইল কজিং রিলিজ অফ ক্যালসিয়াম। আমার যদি এতগুলো ক্যালসিয়াম রয়ে যায়, আমি যদি আবার একটা স্টিমুলাস দিই, ওর কাছে তো সার্কোপ্লাজম রেটিকুলাম আছে, দে উইল গিভ ক্যালসিয়াম, এখানেও সে ক্যালসিয়াম দিচ্ছে মনে করো আরো 10টা, তাহলে 10টা আর 28টা, এখানে 30টা, তাহলে কটা হলো? 38টা হলো। তাহলে আগে কি বলেছিলাম, কনসেন্ট্রেশন অফ ক্যালসিয়াম ইজ প্রপোর্শনাল টু দ্য হাইট অফ দ্য কন্ট্রাকশন। তাহলে এখানে হয়ে গেল 38টা, তাহলে হট করে এটা বাড়বে। বোঝা গেল? এর থেকে আর সহজ করে বোঝার আমার ক্ষমতা নেই। ক্লিয়ার? হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং? বেনিফিশিয়াল ইফেক্ট। Beneficial effect is nothing but the concentration of calcium in the previous contraction, some of the concentration, some amount of concentrations is being there on the cytoplasm of the muscle. Then when we are giving the stimulus in the period of relaxation, then the calcium load will be high. Previous one আছে next the stimulus করেছে, any stimulus causing the calcium release, any stimulus causing the release, but you are getting the more concentrations on the second time during if you stimulus for this relaxation period, and then the height of increase হবে, তাহলে 2 successive এর জন্য height of contraction বাড়ছে। এবার তো কোশ্চেন আসতে পারে যে স্যার তাহলে কন্ট্রাকশন পিরিয়ডে যদি আমি একটা স্টিমুলাস করি তাহলে কি হবে? কন্ট্রাকশন পিরিয়ডে যদি স্টিমুলাস করি তাহলে কি হবে? হাইটটা বাড়বে। কিন্তু হাইট তো বাড়লো, কিন্তু তুই যদি তাহলে মনে কর এইটা হচ্ছে নর্মাল একটা স্টিমুলাস, এখানে নর্মাল স্টিমুলাসটা রাখা খুব দরকার। এইটা মনে কর একটা নর্মাল স্টিমুলাস, এখানে পয়েন্ট অফ স্টিমুলাস এটা পয়েন্ট অফ কন্ট্রাকশন, আর এখানে হচ্ছে রিল্যাক্সেশন, এটা কন্ট্রাকশন হচ্ছে, রিল্যাক্সেশন হচ্ছে, রাইট? এইবারেতে আমি কি করছি না, এইখানে স্টিমুলাস দিয়ে দিচ্ছি, তাহলে এটা কন্ট্রাকশন ফেজ। তাহলে এখানে যখন আমি স্টিমুলাস দিচ্ছি তার তো কন্ট্রাকশন হচ্ছিলই, তারও কন্ট্রাকশন বাড়বে। তাহলে সেই কন্ট্রাকশনটা কেমন হবে, সেই কন্ট্রাকশনটা যদি প্যারালালি দেখিস তাহলেই সেটা বুঝতে পারা যাবে। সাপোজ এইটা নর্মাল, এইটা নর্মাল, এইবারেতে আমি একটা এইখানেতে একটা দিয়েছি, এইখানেতে স্টিমুলাস দিয়েছি, এইখানেতে পয়েন্ট অফ স্টিমুলাস দেওয়া আছে, তাহলে দ্যাট ইজ কজিং দ্য হাইট অফ ইনক্রিজ। তখন মনে হবে কি যে না আমার সেমই, আমি এটা কেন করলাম, এই দুটো কম্পেয়ার কেন করলাম, এইটা আমার হচ্ছে নর্মাল, এখানে আমি কোনো স্টিমুলাস দিইনি, বাট এইখানেতে আমি দিয়ে দিয়েছি, দেখতে সেম বা হাইটটা বড়। বোঝা গেল? তাহলে ইন দ্য পিরিয়ড অফ কন্ট্রাকশন অলসো হাইট অফ কন্ট্রাকশন উইল বি হাই। বোঝা গেল? এছাড়া তো আর কিছু আমার নেই পড়াবার। আর একটু বাইরের জিনিস পড়িয়ে দিই যদি কোনো এক্সামিনার জিজ্ঞেস করে। আরো কতগুলো কাজ আছে বোধহয়, আমি জানি না, আমাকে সিলেবাসটা তোদের যাই না, এইগুলো মোটামুটি আমি জিজ্ঞেস করি, এইগুলো মোটামুটি আমি পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করি, অল্প স্বল্প যেগুলো বললাম সেইভাবেই জিজ্ঞেস করি, আর সেইভাবেই ম্যাক্সিমাম স্যাররাও জিজ্ঞেস করে। আচ্ছা, যদি মনে করো এরকম হয়, কি হবে বলি, মনে করো এরকম, এটা ইয়ে করে দিই, কটা বাজে, গরম লাগছে প্রচুর, 12:30 বেজে গেছে। আজকে থিওরি ক্লাস আমাকেই নিতে হবে, ডক্টর আকাশের শরীর ভালো নেই, নিয়ে নেব। সো যদি মনে করো এরকম হয় যে
এইখানেতে অনেকগুলো স্টিমুলাস দেওয়া হচ্ছে, এগুলো একটা স্টিমুলাস, এটা একটা স্টিমুলাস, মনে করো এইখান থেকে শুরু করা হয়েছে, এইখান থেকে এখানে পর্যন্ত স্টিমুলাস দেওয়া হচ্ছে। তাহলে কি করা হচ্ছে এটা বলতো? সাকসেসিভ স্টিমুলাস, সাকসেসিভ স্টিমুলাস উইদিন দ্য কন্ট্রাকশন ফেজে দেওয়া হচ্ছে। সেম কনসেপ্ট, দেখ হাইট অফ কন্ট্রাকশনটা বেড়ে 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 যাচ্ছে, কিন্তু রিল্যাক্সেশন হতে পারছে না, বারবার স্টিমুলাস দিয়ে যাচ্ছে। দিস ইজ স্টিমুলাস, রাইট? দিস ইজ কল্ড ইনকমপ্লিট টিটেনাস বা ট্রেপি বা স্টেয়ারকেস, স্টেয়ারকেস ফেনোমেনা, সিঁড়ির মতো লাগছে না, স্টেয়ারকেস ফেনোমেনা, এটাকে বলা হয় ইনকমপ্লিট টিটেনাস। অনেক সময় জিজ্ঞেস করে, এই জন্য বললাম। তাহলে কি করছে এটা? সাকসেসিভ স্টিমুলাস গিভেন উইদিন দ্য কন্ট্রাকশন পিরিয়ড, ভেরি সাকসেসিভ, টাক 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 করে স্টিমুলাস দিয়ে যাচ্ছে, and that is causing the height of contraction is increasing. যে স্টিমুলাস বন্ধ হয়ে গেছে সেই আবার নেমে গেছে, এটা একটা হতে পারে। তাহলে ইনকমপ্লিটিভনেস আছে মানে কমপ্লিটিভনেসও আছে। তাহলে এর একটা রেট আছে, এই রেটটা হচ্ছে 12 হার্জ পার সেকেন্ড, মানে 12টা করে স্টিমুলাস দেবে পার সেকেন্ডে। তবে ইনকমপ্লিট এটা আছে কি তোদের বই? দেখ আছে কিছু, থাকা তো উচিত, জিজ্ঞেস করে কেন? আফটার লোড, লোড এগুলো বোধহয় পরে হবে, খুঁজে পাচ্ছি না। চলো, তাহলে এটাকে বলা হয় ইনকমপ্লিট টিটেনাস, অ্যান্ড দ্য রেট অফ স্টিমুলাস হচ্ছে এটা, রাইট? আছে? এইবারে যদি দেখা যায় তো বই আছে, হ্যাঁ তো আছে, আছে যা আছে আছে। তাহলে এই 12 হার্টজ পার সেকেন্ড যদি বাড়িয়ে আমি 25 হার্টজ করে দিই, তাহলে কিন্তু কার্ভটা হয়ে যাবে আলাদা। তাহলে হয়ে যাবে কার্ভটা এরকম করে উঠলো, এরকম প্ল্যাটু ফ্লেস নিয়ে দেন ডিক্রিজ, এটাকে বলে কমপ্লিট টিটেনাস। যদি আমি স্টিমুলাসটা 25 হার্টজ পার সেকেন্ড দিই, বোঝা যাচ্ছে? তাহলে 25 প্রায় দ্বিগুণ হার্টজ দিয়ে দিই, দ্যাট উইল কজ কন্ট্রাকশন বাড়লো, আবার আর সে বাড়বে না, সে প্ল্যাটু ফেজ হবে, দেন ইট উইল ডিক্রিজ। দ্যাট ইজ কল্ড কমপ্লিট টিটেনাস। টার্মগুলো অ্যাটলিস্ট মনে রাখ, থিওরিটিক্যাল নিজেরা পড়ে নিবি। কমপ্লিট টিটেনাস, ইনকমপ্লিট টিটেনাস অ্যান্ড কমপ্লিট টিটেনাস। এটাকে বলা হয় ট্রেপি, TREPPE, আর এটা হচ্ছে স্টেয়ারকেস, আর এটাকে বলা হয় শুধু কমপ্লিট টিটেনাস। তাহলে যে টিটেনাস যেটা হয় আর কি, মানে আমাদের কি হচ্ছে, আমরা যখন কোনো মাসেল তুলছি বা করছি, আমাদের সবসময়তেই একটা স্টিমুলাস আসছে ব্রেন থেকে, রাইট? কর্টিকো স্পাইনাল ট্র্যাক, তোদের পড়ানো হয়নি এগুলো, কর্টিকো স্পাইনাল ট্র্যাক, এই ট্র্যাকগুলো দিয়ে আমাদের বিভিন্নভাবে আসছে। সেই মাসলকে বলছে ভাই আমার অনেক কাজ করতে হবে, তাড়াতাড়ি করতে হবে, বা তাড়াতাড়ি কন্ট্রাকশন হচ্ছে। বা মনে কর যার টিটেনাস হয়েছে, টিটেনাসটা কি জিনিস? টিটেনাস মানে কি এরকম করে বেন্ড হয়ে যাচ্ছে, তাহলে কন্ট্রাকশন হতেই থাকছে, এই যে এরা এরকম করে বেন্ড হতে, কন্টিনিউয়াস বেন্ডিং টিটেনাস, যেটা আমরা কাটা ছেটা হলে যেটা ভয় পাই। কেন ভয় পাই? এই জন্যই ভয় পাই, যাতে আমার এই টিটেনিক কমপ্লিকেশনস না হয়, এটাকে টিটেনি বলা হয়। সো কাফটা তখন এরকম হয় যে কমপ্লিট টিটেনাস, অ্যান্ড দিস ইজ কল্ড ইনকমপ্লিট টিটেনাস। বোঝা গেল? তাহলে কি কি শিখলি? সিম্পল মাসেল টুইচ, ইফেক্ট অফ টেম্পারেচার বাই গিভিং দ্য হুইচ স্টিমুলাস? Supramaximal stimulus. Temperature when it is 40 degree or 50 degree, then high increase, then latent period will be decrease, contraction period will be decrease, relaxation period decrease, only height of contraction will be increase. ঠিক উল্টোটা হচ্ছে কোল্ডের ক্ষেত্রে। আর এটা কি কি হলো? স্টিমুলাস। যখন আমি একটু কম স্টিমুলাস দিচ্ছি, দ্যাট মিনস সাবসেসোল্ড, বা তোদের ভাষায় এখানে লেখা আছে সাবমিনিমাল, তাহলে কোনো কন্ট্রাকশন হচ্ছে না, দেন দ্যাট ইজ কজিং দ্য contraction, and then also relaxation is happening. So what is happening here? The up to a maximal বেড়ে যাচ্ছে, that means motor unit requirement is going on. After that there will be no motor requirement, and that is called supramaximal stimulus. তখন আর বাড়ছে না, কারণ ক্যালসিয়াম সব শেষ হয়ে গেছে, ক্যালসিয়াম আর আসবে না, ক্যালসিয়াম সব শেষ, রিক্রুট করে 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 কন্ট্রাকশন করে করে ক্যালসিয়াম শেষ, এবার তাকে ব্যাক করতে হবে। And that is why this is যতই স্টিমুলাস বাড়াও না কেন, that will come as a straight line, and then সাকসেসিভ স্টিমুলাস, বেনিফিশিয়াল ইফেক্ট, এই যে মাথা থাকতে হবে।
সাকসেসিভ স্টিমুলাসে কোনো গ্রাফ পেলেই বেনিফিশিয়াল ইফেক্টটা মনে থাকলেই সব বাকি হয়ে যাবে। ইফ ইউ গো থ্রু দ্য রিল্যাক্সেশন ফেজ দেন বেনিফিশিয়াল ইফেক্ট মিনস আগের বারে যে কন্ট্রাকশনের যে ক্যালসিয়াম সেটা পুরোটা not more than is not pulled back into the subtle reticulum. So concentration of the calcium is much more in the cytoplasm of the muscle. So that's why this is beneficial effect. The beneficial effect is height of contraction increase করছে, and also it will increase in case of if we do for the contraction phase. That will also increase, but shape of the contraction and relaxation will be same like the simple muscle twitch. So you have to compare that. আমি compare করে দেখলাম, and that will be not different like এরকম করে একটা চিনি এরকম করে যদি যেমন কার্ভগুলো দেখাচ্ছে, that is not like that. If you contraction in give stimulus in a contraction phase, then it will come as a height of contraction will be high, nothing will be changed, just due to the excessive calcium is going on. তাহলে নার্ভ মাসেল ফিজিওলজি, সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, টি টিবিউলস এগুলো পড়ানো হয়েছে তো, কখন বেরোবে কখন ঢুকছে, কখন রিপ্লোয়েসেন্স all are essential. Action potential generations, action potential propagations, threshold potential, resting moment potential, this is important, very important, very important for pharmacology also. After that you are going to the pharmacology and your clinics. Not only that, in the neural system, CNS, very important, all are going on through this action potential, right? So in the amphibian calves, your kymograph is using a moving kymograph. Paper is moving, so such like a curve with that. If we don't not moving, then this type of static, that means your paper is not moving, so that type of curve will come. Okay, thank you. Chalo.